أنس وسرور قد تجلى
مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وادينا نجا سبيلي مرحبا كايبي سعد ونرشد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي المسمى يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهه يا الله في جوار خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian, selamat kita berjumpa lagi. Minta maaf majlis maulid kita hari secara ringkas dan mula agak lewat sikit. Saya baru balik dari Pahang dan ada urusan yang perlu diuruskan tadi, sebab itu kita terlambat. Jadi kita terus di Mahal Qiyam. Sekarang kita sama-sama baca Hizb Bahar kita. Saya belum sempat baca lepas asar tadi. Hari kita baca Hizb Bahar, kemudian terus kita baca kitab Hikam Imam Haddad kita. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi al-kiramil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Ali ya Azim ya Halim ya Alim anta rabbi wa ilmuka hasbi wa ni'mar rabbu rabbi wa ni'mal hasbu hasbi tansuru man tasha'u antal azizur rahim. Nas'aluka al-ismata fil harakati was sakanati wal kalimati wal iradati wal khatarat minasy-syukuki wad dhununi wal awhami satirati lil qulub an mutala'atil ghuyub faqad ibtuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى وسخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال والحديد لداود وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء كافا يا عين صاد كافا يا عين صاد كافا يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك
واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم قد خاب من حمل ظلما طاسين حاميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان حاميم 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 حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كافا يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يا الله يا نور يا حق يا مبين اكسوني من نورك وعلمني من علمك وأفهمني عنك وأسمعني منك وبصرني بك وأخدمني بشهودك وعرفني الطريق إليك وهونها علي بفضلك وألبسني لباس التقوى منك إنك على كل شيء قدير. يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله اسمع دعائي بخصائص لطفك آمين. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. يا عظيم سلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعماء يا باسط الرزق يا كثير الخيرات يا واسع العطاء يا دافع البلاء ويا سامع الدعاء يا حاضرا ليس بغائب يا موجودا عند الشدائد يا خفي لطف يا لطيف سنة حليما لا يعجل اقضي حاجاتي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نطلبه ونرتجيه من رحمتك في أمرنا كله فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا وما نطلبه من حوائجنا وقرب علينا المسافات وسلمنا من العلل والعافات
ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Syukur pada Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala rahmati kita, ampunkan dosa kita. Saya baru pulang dari Pahang, tuan-tuan sekalian, ziarah makam-makam orang salih sana, ziarah tuan-tuan guru di sana, alim ulama sana, dan bersilaturahmi dengan sahabat-sahabat kita di sana. Alhamdulillah, mudah-mudahan satu rihlah yang membawa berkat dan membuka minda kita, menimbulkan kesedaran kita, dan banyak yang dapat kita pelajari di sana tentang kegigihan orang-orang lama dalam masa sejarah silam, bersungguh-sungguhnya mereka, ketakwaan mereka, keprihatinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap setengah-setengah daripada madrasah mereka itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini semua itu menjadi pembuka hati, pembuka mata kita, membawa kita lebih dekat, lebih cenderung untuk beribadat pada Allah Ta'ala, lebih rela untuk mengorbankan sedikit daripada masa kita dan rehat kita untuk agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, untuk agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahanlah kita tengok orang-orang yang zaman dahulu macam mana mereka berjuang, macam mana mereka sungguh-sungguh, macam mana mereka berkorbankan. Tadi salah satu di Rambat Ba'alawi disebutkan, ada satu alim, Syekh Zubaidi, datang daripada Jawa, nak pergi ke Fatani, bertekad susah payah, peluang tu sampai transit di Pahang sekejap lah, nak naik kereta api. Dan dalam dia nak transit begitu, diminta tolong supaya jaga, tolong menguruskan madrasah ini, jadi mudirlah daripada madrasahnya. Maka dia pun bikinlah jugalah kerja tu, pasal orang dah minta semua. Kemudian orang cuba tahan dia, janganlah awak terus pergi, bantu kami di sini. Dia bilang aku kena pergi juga. Sampailah orang dah pujuk, dia tetap dengan tekad dia, memang dah itulah plan dia datang, bukan nak ke Pahang, memang nak ke Fatani, nak belajar dengan alim-alim ulama sana. Sampai dah packing dah apa semua, besok tinggal hari nak berangkat, nak hantar naik pergi kereta api. Malam dia mimpi Rasulullah. Rasulullah bilang, kalau kau sayang anak cucu aku, kau tolonglah, tunggu, jagakan madrasah mereka itu. Terus tak jadi pergi sampai mati di sana. Allah, sampai mati di sana, mimpi Nabi minta tolong jaga madrasah. Berkat sekali nama Rambat tu dinamakan semula sebagai Rambat Al-Ba'alawi. Masya Allah, ya. Sederhana sekali Rambatnya, simple sekali, Masya Allah, tapi barakahnya tu boleh terasa sekali, boleh terasa. Begitulah di sana kita jumpa alim-alim ulama sana, ziarah makam Mak Kilau, seorang pendekar, pejuang, pahlawan alam Melayu kita pada awal kurun ke-20, ya, meninggal tahun 1970 meninggal, ya, pada usianya 105 tahun. Berjuang dengan jiwa dan raganya, tinggal ahli keluarganya semua tu kerana mempertahankan. Pada Mat Kilau orang tanya bila kenal merdeka, saya tak kenal nama merdeka sebab saya tak kenal yang nama penjajah. Jadi pada dia tidak ada dijajah dan tidak ada merdeka. Saya tak kenal yang nama merdeka kerana saya tak kenal yang nama penjajah. Pada dia, negeri aku punya, orang aku punya, engkau pengacau, aku tak iktiraf langsung pada dia. Dia tak pandang langsung pada orang-orang penjajah itu. Subhanallah, ya. Begitu sekali kuat tekad mereka. Sambung baca kitab hikam kita sampai muka surat 62, ya. Dalam kesempatan lain Imam Haddad berkata, man ardaka bima yadurruka fi dinika kal madahanati laka wa'ada min nushi wat tabsiri bil uyub fahuwa laka adu wa in kanat nafsuka tamilu ilaihi min haitsu tab'iha wa hawaha wa huwa kat ta'amil ladhizi al mulaim wa fihi summun nafi' wa man askhataka bima yanfa'uka fi dinika mathalut tanbihi 'alal 'uyubi wat naqaisi allati hiya fika fahuwa laka waliyun wa in karahtahu bi tab'ika wa masaluhu kaddawail murri alladhi yakunu fi dimnihi al-afiyatu wasyifa. Barang siapa yang menyenangkan hatimu demi mencederai agamamu, maka ia bagaikan seorang yang menghinakanmu. Dia menyenangkan kita demi mencederakan agama kita.
nak buat kita rosak, nak buat kita tak takwa, tapi menggembirakan kita, iaitu ajak kita bikin perkara-perkara yang mungkar, buat kita berasa seronok-seronok dengan mengingkari hukum Allah Subhanahu Wa Taala, ya, menyenangkan hati kita dalam perkara-perkara yang merosakkan agama kita. Dia menghinakan kita, menghinakan kita. Umpamanya orang ajak kita pergi foya-foya, umpamanya orang ajak kita, alah tak apalah, bayang tarawih ringkas-ringkas sudahlah, hari tak pergi pun tak apa, besok pun boleh buat, Ramadan masih panjang lagi, umpamanya lah, ya. Ataupun orang bilang kita, dah lah nak pergi umrah, nak pergi haji, nantilah postpone pun tak apa, besok-besok tahun pun boleh pergi lagi, umpamanya, ya, umpamanya begitu. Itu dia menghinakan kita sebetulnya. Tapi dengan dia bukan gitu, dia hiburkan kita. Sebab apa? Ana ada peluang lain, ini peluang niaga ni, ini peluang kewangan ini peluang perkara-perkara keduniaan, mencederakan agama kita, dan menghiburkan kita. Itulah dia menghinakan kita, ya. Tidak menasihatimu dan tidak pula menunjukkan segala kekuranganmu. Orang itu tidak menasihatimu dan tidak menunjukkan kekuranganmu. Ketahuilah bahawa orang itu adalah musuhmu. Walaupun dia menggembirakan kita tau. Dia menggembirakan kita, senang dengan kita, kita senang dengan dia. Tapi dia menjauhkan kita daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak pernah nak membetulkan kita. Hati-hati, ya, minta maaf. Wahai sekalian yang ada juru nasihat. Wahai sekalian yang ada juru nasihat, khususnya juru nasihat dalam bidang agama. Kalau anda punya juru nasihat anda tak tegur anda punya silap, tak bawa anda kepada Allah Ta'ala, dia bukan juru nasihat, dia musuh anda. Dia tipu anda sebetulnya. Dia hanya ambil kesempatan daripada keberadaan anda di sisinya saja. Dia hanya nak menangguk di air yang keruh saja sebetulnya. Nak ambil kemanfaatan. Hanya nak menyenangkan hati anda, gembirakan hati anda, tapi tak membetulkan anda punya kesilapan. Kalau anda nak tahu anda silap tak silap, mungkin aku tak ada silap, sebab itu dia tak tegur. Tengoklah, bandinglah diri anda dengan orang-orang saleh macam mana. Bandinglah diri anda dengan orang-orang bertakwa macam mana. Umpamanya lah, saya ada company saya, syarikat saya. Saya ada satu ustaz tukang nasihatkan hal ehwal dalam perkara-perkara agama. Tetapi, dan aku tahu aku punya macam-macam. Tapi ustaz ni tak tegur aku pun. Dia tahu aku pergi naik club, umpamanya lah, na'udzubillah, ya. Dia tahu aku ni pergi naik club. Dan dia tahu aku ni dalam niaga aku ada rasuah, ada tipu apa semua. Dia tahu. Dan dia tahu dalam syarikat aku ni laki-laki perempuan campur bebas. Staf-staf aku pun tak tutup aurat, umpamanya. Tapi ustaz tu tak tegur aku pun, tak nasihatkan aku pun, tak nak buat aku menyalahkan salah aku sekalipun. Dia musuh kita sebetulnya. Dia menghinakan kita dan menggembirakan kita setiap kali jumpa kita. Wah, tuan ini handal. Wah, saya doakan syarikat tuan mudah-mudahan maju. Wah, mudah-mudahan bawa pentadbir bantuan company ini dapat lebih manfaat lagi. Macam-macam dia gembirakan kita, dia puji kita, dia gembirakan kita, tapi dia menjauhkan kita pada Allah Ta'ala. Itu musuh tu namanya. Itu namanya musuh, ya. Itu namanya musuh. Dia tidak setia dengan kita, ya. Hanya kasih kita yang manis-manis saja, tetapi benda yang mungkin pasal aku baik, sebab itu dia tak ada perlu nasihatkan aku. Betul ke kita baik? Banding kita dengan kawan-kawan kita yang saleh-saleh. Banding diri kita dengan orang-orang yang taat kepada Allah Ta'ala. Kok aku ada satu ustaz nasihatkan aku tapi dia tak betulkan aku? Itu orang tu tak patut. Dan anda pun satu orang yang tak betul. Ambil juru nasihat yang semacam itu, ya. Tukar juru nasihatnya, ataupun tak payah juru nasihat, sudahlah. Enjoy lah anda punya suka. Ada juru nasihat sebagai sampel saja, konon-konon juru nasihat anda, tetapi tidak memperbaiki diri anda, tidak membetulkan anda langsung. Ketahuilah bahawa orang itu adalah musuhmu, meskipun dirimu sangat mencintainya. Ialah dia gembirakan kau. Dengan dia ada, kau rasa macam seolah-olah aku ternasihat agamaku. Dengan kau ada, kau rasa macam seolah-olah jalan aku ni betul. Kau mencintai dia, dia adalah musuhmu, ya. Baik. Dia tidak berbeza dengan hidangan makanan yang lazat dan menarik, namun di dalamnya itu mengandungi racun yang membunuhmu. Seperti makanan yang enak, yang lazat, tapi sebetulnya racun. Untuk anda nikmati persahabatan dengan dia, rapat dengan dia, kawan dengan dia, tetapi sebetulnya dia meracuni hidupmu. Sebaliknya, barang siapa yang menyebabkanmu marah, namun demi kebaikan agamamu, kadang-kadang disinggungmu. Umpamanya macam cakap beginilah, anda kan tak suka kita cakap begini. Apa pula ustaz ni cakap? Ustaz ni gitu, aku terkena tau batang hidung aku. Apa? Umpamanya lagi ni. Tapi kalau bagi anda, terima. Jangan tak terima. Baik. Namun demi kebaikan agamamu,
menuturkan segala aib dan kekuranganmu, maka ia bagai seorang wali. Anda boleh anggap dia macam wali lah, sebab wali kan membetulkan orang, dan wali kan tak peduli dia nak cakap apa, dia cakap, ya. Meskipun engkau sangat membencinya. Benci tahu orang gini, kalau orang dengar macam orang nak cekik rasanya, macam orang nak sumbat mulutnya kalau boleh nak cekik. Apa ni dia cakap ni, dia tak suka, sebab orang gini akan betul-betul mendedahkan, akan pekung di dada orang-orang yang jahat dan khianat terhadap agama Allah Ta'ala, ya. Maka ia sebaliknya, mana tadi, ia tidak berbeza dengan hidangan makanan, mana tadi, sebaliknya barang siapa maka ia bagi seorang wali meskipun kau sangat membencinya. Perumpamaan orang tersebut bagaikan satu obat yang pahit, yang mana engkau sangat membencinya, akan tetapi di dalamnya tu terdapat kesembuhan dan pengobatan bagi penyakitmu. Jadi obat mana yang tak pahit, injection mana yang tak mencocok, operasi mana yang tak melukakan, urut mana yang tak kena tekan, ya tidak, bekam mana yang tak kena sedut darahnya, tapi semua tu menyembuhkan tak? Menyembuhkan, menyembuhkan kita, ya, menyembuhkan kita. Kalau nak manis-manis saja, tak payahlah, itu namanya bukan obat, itu namanya racun, ya. Obat saja terlampau manis-manis saja kita dah bilang itu bukan obat. Apa ni doktor, asal aku datang kasih kolak, datang kasih aiskrim, tak apa pakcik sakit, saya kesian pakcik. Asal datang jangan lupa pakcik, aiskrim 1 mangkuk setiap hari, kolak 1 mangkuk juga. Kolak apa kolak? Pengat. Doktor, pasal saya sayang pakcik ni pun bagus, pakcik ni puji kita macam-macam semua tu. Kita suka tak? Kita bilang, ini doktor ni penipu punya doktor. Allah, begitu, ya. Allah. Tapi kalau doktor kita minta, doktor, pakcik saya perlu injek pakcik, ya, jangan marah pakcik, ya. Kita ulur lagi, kita selak lagi tangan kita minta dia cocok. Pakcik saya perlu nak operasikan pakcik, ya. Sign lagi, bayar dia lagi untuk potong perut kita. Allah, tapi kenapa kita tahu dia nak menyembuhkan kita? Itu kalau orang ada akal lah. Itu kalau orang ada akal, ya. Orang ada akal. Itu kalau penyakit zahir, penyakit akhlak, penyakit agama, kok kau nak cari doktor yang nak mematikanmu? Allah, ya. Maka hati-hati, ya, hati-hati. Tapi yang ada orang suka tau dapat juru nasihat gini. Dia boleh rasa dia baik dan bagus tanpa dia perlu ditegur dan tanpa dia perlu diubah, sebab orang ni cocok dengan dia. Orang ni cocok dengan dia. Teringat satu Habib Salim Jindan ni, saya suka ulang cerita ni. Habib Salim Jindan, ya. Zaman dia ada satu orang ternama jugalah, jumpa sama Habib Ali Habsyi Kuitang. Tanya, Habib, ana ni ada piara anjing. Ana kalau makan dengan anjing sama-sama, apa bisa? Habib bilang tak boleh, najis. Orang ni orang itu dia nak minta Habib kasih bilang boleh, ada kaul begini, tak ada apa-apa. Itu baru pintar. Dalam Habib inti punya, Habib tak boleh, najis itu, jadi makanan jadi najis, jadi haram dimakan. Lagi pelihara adik anjing macam-macam lah Habib jelaskan begitu gini, ya. Lah inti punya jawapan sama dengan orang lain. Bermakna inti enggak pintar. Inti punya ilmu biasa-biasa saja. Sebab dia nak jawapan yang luar biasa. Dia nak jawapan yang menyenangkan hati dia. Tanya sama satu Habib lagi, sama juga jawabnya begitu. Pun tak puas hati. Jumpa sama, selang berpadi datang rumah Habib Salim Jindan. Rumah Habib Salim Jindan, ya. Sampai ke rumah Habib Salim Jindan. Habib Salim Jindan ni mesti nak tanya pasal anjing lah ni. Aku dah dengar dia tanya sama dua orang itu. Kalau dah orang alim dua besar-besar kau tanya jawab gitu, dia tak nak terima. Maknanya orang ni ada jawapan lain yang dihendak. Maka Habib Salim Jindan ni pintar, ya. Dia pintar. Cuba jelaskan sama ana begini. Ini Habib, ana dengan anjing ana makan sama, apa bisa? Oh, jadi ente dengan anjing sama makanya. Sama Habib. Oh, jadi ente dengan anjing sama makanya. Ya boleh, enggak apa-apa. Ente pintar Habib. Jawapan ini yang ana suka, nyenangkan hati ana. Oh, dia kasih macam-macam. Dah Habib Ali Kuitang datang, dan Habib Salim Jindan. Salim, apa ada fatwa baru ana enggak tahu? Apa ana ada kitab yang ana belum baca? Kok boleh makan dengan anjing? Enggak, ana enggak bilang. Habib dia bilang boleh. Sebab kalau sudah orang alim dua dia tanya bilang tak boleh, dia seboleh-boleh nak jawapan lain, maka ini ada satu jawapan lain atau cara pandangan lain. Maka nak cakap sama dia, ente dengan anjing sama, makanya. Kau dengan anjing sama, makanya. Ya, dia bilang, kalau itu sama ya boleh. Kalau anjing dengan anjing sama, ya makanya boleh sama begitu, ya. Dia dipedekan begitu. Bagus, ya. Nah, jadi kena buku dengan ruas. Dia pun mengada-ngada, Habib Salim pun jawabnya begitu. Jadi ente dengan anjing sama, makanya.
Sama Habib. Sama ya, boleh, enggak apa. Jadi kalau kau dengan anjing dah sama, ya samalah. Begitu jawapannya. Allah, begitu. Orang-orang gini, dia seboleh-boleh dia nak paksakan Habib ni supaya cakap yang menyenangkan hati dia. Dia suka sekali nanti. Dia hantar barang macam-macam dengan Habib Salim. Hantar barang macam-macam. Dia bilang Habib Salim ni pintar lah apa. Kemudian sekali dah dapat tahu Habib Salim pusingkan dia begitu, mainkan dia bilang ini bukan Salim Jindan, ini Salim Jamban, dia bilang. Dia geram lah. Tapi sebetulnya membaikkan dia tak? Menyelamatkan dia tak? Cubalah kalau diikut cakap Habib Salim tu, dia selamat. Begitu caranya, ya. Dipaksa tau, kadang-kadang setengah orang alim dipaksa ya. Dipaksa. Kalau gitu kau jangan tanyalah, kau bikin apa kau punya suka. Kau bikin apa kau punya suka. Tak payah tanya. Setengah orang dia nak nampak macam baik, tetapi dia tak nak jadi baik, tapi nak orang pandang dia baik, nak jaga reputation dia baik. Tahan dia, minta setengah-setengah ustaz untuk coverkan dia, ya. Allah, sayang sekali ya. Dalam kesempatan lain Imam Haddad berkata, man habba ay yadhkurahun nasu wa yasnu alaihi bi syai'i minal kamal wa huwa ya'lamu min nafsihi khilafahu wa kariha ay yadhummuhu bi amrin ya'lamu min nafsihi intiwa'ahu alaihi hatta yasira yafrahu wa yamilu ila ma yamdahuhu wa yunaffiru wa yakrahu man yazmuhu faqad azamat hamakutuhu wa tammat ghabawatuhu. Tengok ya. Ini yang kita bilang goblok songol likur. Betul ya. Barang siapa yang menyukai orang ramai untuk memuji dirinya dengan suatu kebaikan padahal ia mengetahui bahawa dirinya tidak seperti yang dipujikan kepadanya. Dia tahu suka orang puji sama dia, senyum aja. Tapi dia tahu dia tak layak. Awaklah orang pintar, awaklah begini semua gitu ya. Kita kena tanam ya. Kalau orang puji kita, kena ke dalam hati kita, kita kutuk dalam kita. Zahirnya kita buat bodoh saja. Macam bukan kita yang dipuji. Dalam hati kau jangan mengada. Kau jangan mengada-ngada. Kau banyak maksiat. Kau jangan mengada. Kau jangan suka orang puji kau. Orang tak kutuk kau dah cukup bagus. Kau jangan mengada. Kau kena sedar diri kau. Jangan mengada. Jangan iktiraf pujian itu bagi diri kau. Itu bukan untuk engkau. Orang tu tak kenal engkau, sebab itu dia cakap begini. Kau jangan mengada-ngada dengan kita begitu ya. Kalau orang puji kita dan kita tahu kita tidak layak, kita gembira pulanya. Dia puji Ana lah. Ana tak apa dia gitu cakap begini. Yang ada dia suka main, suka pulanya ya kalau orang ya. Begitu ya. Dan ia membenci orang-orang yang mengejeknya dan dengan keburukan yang diketahui oleh dirinya sehingga ia menjadi bergembira serta mencintai orang yang memujinya dan ia membenci orang yang mencelanya. Maka perlu diketahui bahawa kebodohan orang itu sangat jelas dan benar-benar nyata. Nyata bodohnya tu, gobloknya tu adalah nyata, tak payah nak disembunyi-sembunyi lagi. 100%. Bukan songol likur lagi. 100% full punya bodoh. Dia tahu dia bukan layaknya. Orang puji dia suka. Dan dia tahu orang kutuk dia dan orang tu betul. Dan kalau dia ikut cakap orang tu, dia boleh perbaiki diri dia. Kok dia tak suka, betul tak tu namanya? Umpamanya lah kita ni saja. Nasihat apa ya umpamanya, contohlah. Puji apa dan nasihat apa ya umpamanya lah. Orang bilang sama kita, orang kita panggil kita YB. Datuk Menteri panggil kita Menteri, panggil kita Datuk, panggil kita YB. Dan kita tahu tak kita ni menteri tak? Kok kita suka, saya tuan, ada apa halnya? Kita pun duduk macam YB, begitu caranya. Bodoh tak tu namanya? Kemudian ada pula orang yang nasihat sama kita. Pakcik jangan makan manis-manis banyak-banyak pakcik ya. Nanti pakcik sakit, pakcik bukannya sihat sangat. Pakcik perlu berehat ya pakcik perlu makan vitamin ini gitu. Orang ini pula kita tak suka. Dan sebetulnya kita memang perlu nasihatkan dia. Orang itu kita tengok kita marah. Orang itu kita tengok marah. Bodoh tak tu namanya? Kan namanya full 100% punya bodoh ya. Yang kau tak layak, orang puji kau boleh terima. Yang kau layak, orang tegur kau boleh tolak pulanya. Itulah kiranya 100% punya kebodohan. 100% punya kebodohan. Tak payah nak fikir lagi begitu ya. Ada orang begitu. Patut
Apa orang puji kalau bukan layaknya dia? Tak sampai dia marah orang tu pun tak payahlah dia nak iktiraf sangat. Apa yang orang keji dia, orang kutuk dia, kalau betul terimalah, tak payahlah nak marah sangat. Tak payahlah nak marah sangat. Betul tak ya? Orang kira-kira orang tu betul ke tidak ya? Orang nasihatkan dia benda yang baik, kok dia tak nak terima ya? Pakcik dah umur, jangan makan manis-manis sangat-sangat pakcik. Nanti pakcik tak sihat. Apa kau peduli? Kau memang dengki aku, kau memang gitu. Ini pakcik ni biarkan sudahlah dia. Allah, begitu ya. Itulah contoh-contoh Imam Haddad bawakan ya. Orang-orang yang suka dipuji, sedangkan dia tidak layak. Orang yang tak terima ditegur, sedangkan dia layak untuk ditegur dan dia tidak berterima kasih. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah setakat ini tuan-tuan sekalian, kita jumpalah pada malam nanti lepas maghrib dalam jalsah Isnin kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.